यही ਉਹੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੌਰਵ ਤੇ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹਾਭਾਰਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਉਦੋਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਾਰੇ ਰਾਜੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਰੱਥ ਦੀ ਘੋੜਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਕੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਓਗੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਮਾ ਸ਼ਕੁਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਬਾਨੀ ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਹੈ। शेर और बकरी इक्को ही टाइम ते इक्को ही तलाऽ चों पानी पीण। मेरा नाम तरुणप्रीत सिंह है। असी जिहड़ा कि किसानी संघर्ष चल रहा इंडिया च ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਰੋਜ਼ ਕਾਫੀ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਟਰੈਕ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਤਕਲੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਬੜਾ ਅਪਸੈਟ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਮਤਲਬ ਅਨਵਾਂਟਡ ਅਨਪਲੈਨਡ ਅਨਨੈਸੈਸਰੀ ਇੱਕ ਮੁਸੀਬਤ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਵਿਚਾਰੇ ਇਸ ਕੜਕਦੀ ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਕੰਢੇ ट्रैक्टर ट्रॉलियां सौ रहे ने और उत्थे महीना ऊपर हो चुका है लेकिन ये जिहड़ी जालम सरकार है ये देख नहीं रही उन्होंने सुन नहीं रही। सो जदों असीं देखते हैं कि जिहड़ा संघर्ष है ये बड़ा इतिहासिक है, इस तरह की चीज़ पहले कदी हुई नहीं। सो जिहड़ा ये इतिहासिक पक्ष आया इस संघर्ष विच यही थां है कि आपां हज़ारां साल पिछे इतिहास विच जाने हैं जदों झात मारते हैं यही ਉਹੀ थां है जिथे कौरव ते पांडवां दे विच महाभारत हुई सी। यही ਸਿੰਘੂ बॉर्डर है। ਸਿੰਘੂ बॉर्डर तो तकरीबन 100-125 किलोमीटर मेरठ है जिथे कि हस्तिनापुर हुंदा सी और उत्थे नाल ही इंद्रप्रस्थ है जिथे कि उस टाइम का जिहड़ा शहर सी अज दा दिल्ली या कुरुक्षेत्र जिथे लड़ाई हुई सी वो भी 100-125 किलोमीटर है और उदों भी पूरा हिंदुस्तान सारियां फौजां सारे राजे इकट्ठे हुए सी और सेम हुण इस किसानी संघर्ष विच भी सारे हिंदुस्तान के किसान इकट्ठे हो रहे हैं एक एक करके। लेकिन पहले शुरुआत पंजाब ने की फिर हरियाणा नाल जुड़िया लेकिन हौली हौली सारे किसान जुड़ते जा रहे हैं। तो ये जिहड़ा इतिहासिक पक्ष है इस संघर्ष का महाभारत नाल जदों कंपेयर करीदी है उदों भी इस तरह ही जिहड़े कौरव सीगे वो दिल्ली ते काबज सी हस्तिनापुर ते जिहड़े कि कैपिटल सी अज दिल्ली ते मोदी साबित है। तो उदों कौरव ने पांडवां दा हक मारन की कोशिश की सी। पांडव अपना हिस्सा मंगण आए सी वनवास गए हुए सी कई चिरां बाद आए सी ते उदों एग्रीमेंट यही सीगा कि इन्हां नूं इन्हां दा हक दिता जाएगा लेकिन इन्हां दा मन बदल गया कौरवां दा जिहड़े कि रूल कर रहे सी इंडिया ते उन्होंने इन्हां दा हिस्सा नहीं दिता। काफ़ी चिर नैगोशिएशनस चलियां जो कि हुण भी इस तरह ही नैगोशिएशन चल रही हैं किसानां दे विच ते गौरमेंट दे विच। उहदे विच सेम चीज़ हो रही है जो असी कंपेयर करिए सिमिलैरिटीज़ देखिए तो ये भी डिस्कशन हो रही है लेकिन डिस्कशन का कोई सिट्टा नहीं निकलेगा क्योंकि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। जदों देखिए महाभारत विच जिहड़े पांडवां दा कमांडर इन चीफ सी वो सीगे अर्जुन ते अर्जुन दा रथ चला रहे सी भगवान कृष्ण ते कृष्ण दे हत्थ च घोड़ियां दी लगाम सी। उन्होंने कंपेयर करते देखते हैं अज रथ की घोड़ियां की थां ते ट्रैक्टर ट्रॉलियां ने और ट्रैक्टर ट्रॉलियां दे जिहड़ा स्टीयरिंग व्हील हैगा है वो किसानां दे हत्थ च ने और किसान अपना हक लैण लई कित्थों हज़ारां किलोमीटर दूर तो भी आ रहे ने। उदों इस महाभारत की जिहड़ा युद्ध है ये एक पोलीटिकल इशू सीगा पोलीटिकल सोशल इशू सीगा अज भी सेम सिचुएशन है। फिर उहदे च भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत अहम रोल होया जिहदे विचों कि महाभारत विचों एक न्यू फिलोसफी जिहड़ी कि भगवत गीता के रूप विच बाहर आई। उन्होंने उपदेश दिता सी पांडवां नूं भी कौरवां नूं भी कि इस चीज़ अवॉइड करो लेकिन नहीं सुनी कौरवां ने। तो अज ट्रैक्टर ट्रॉली के पिछे अगर असी देखते हाँ तो अज दे परपक्ष असी जो देखिए तो गुरमत या जिहड़ी साडी सिख फिलोसफी है ये इस टाइम काबिज हो रही है जिहदे विच 10 गुरु साहिबान भगत कबीर जी भगत नामदेव जी भगत जयदेव जी बाबा शेख फरीद जी। सो कहण दा मतलब ये है कि सारे ऑल ओवर इंडिया की फिलोसफी
ਸਾਰੇ ਅੱਜ ਉਹ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹਰਡਲ, ਸਾਰੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿੱਤ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਗਏ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸੇਮ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸੀ। ਕੌਰਵ ਔਰ ਪਾਂਡਵ ਦੋਵੇਂ ਗਏ ਸੀ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਐਡਵਾਈਸ ਲੈਣ ਕਿ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਨੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੀ ਰਕਾਬਗੰਜ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਏ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਵੀਡੀਓ ਕਲਿੱਪ YouTube ਤੇ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅੰਦਰ ਖੜੇ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਆਖਿਆ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਉਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਤੂੰ ਸੋਚ। ਹੁਣ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਹੈ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮਹਾਭਾਰਤ ਨਾਲ, ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਸਿਮਿਲੈਰਿਟੀਜ਼ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੈ ਤਖਤ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੇ ਲੋਭ, ਲਾਲਚ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ, ਜਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਇਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਲੰਬਾ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਲੋਭ ਔਰ ਲਾਲਚ ਔਰ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਅੰਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈਗਾ। ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕਈ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਚੱਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੌਰਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਸੀ ਪਾਂਡਵਾਂ ਨੂੰ। ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨਸ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਬਣਾਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਿਲਟਰੀ ਜਾਂ ਫੌਜੀ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਹੁਣ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਇਹ ਬੇਮਤਲਬ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ਼ੂ ਹੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦਾ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਗੱਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਰੇਲਵੇ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ, ਲੇਕਿਨ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਸੀਜਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਫਰੰਟ ਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਰਿਮੋਟ ਕਿਸੇ ਹੋਲ ਕੋਲ ਹੈ ਪਿੱਛੇ। ਸੋ ਅਗੇਨ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਹੁਣ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਫਿਰ ਬਾਤਚੀਤ ਹੋਏਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਅਗੇਨ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਜਦੋਂ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਹੀ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਕੱਟ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਸ ਲਓਗੇ, ਇਹਦੀ ਫਾਰਮੈਲਿਟੀਜ਼, ਇਹਦੀ ਮੋਡੈਲਿਟੀਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੀਆਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰੋ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਾਈਡਿੰਗ ਫੋਰਸ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੂਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਾਈਡਿੰਗ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ, ਉਹ ਹੈ ਗੁਰਮਤ। ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਖੜੀ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਔਰ ਨਿਆਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਚੱਕਰਵਿਊਹ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਹਰ ਤੇ ਆਉਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੰਯਮ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਰ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਜਦੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼, ਆਪਣੀ ਗੱਲ, ਆਪਣੀ ਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬੜੇ ਸਹਿਜ ਨਾਲ, ਬੜੇ ਠਰਮੇ ਨਾਲ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇੱਕ ਅਗੇਨ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਰਚਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਜੋ ਝਾਤ ਮਾਰੀਏ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਹਾਭਾਰਤ ਦਾ ਐਪੀਸੋਡ ਆ, ਇਹਦਾ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਐਂਡ ਵਿੱਚ ਯੁਧਿਸ਼ਟਰ ਫਿਰ ਹਸਤਿਨਾਪੁਰ ਤੇ ਕਾਬਿਜ਼ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਸੋ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆ ਕੇ ਐਂਡ 'ਚ ਜਿੱਤਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਅੱਜ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਗਾਈਡੈਂਸ ਗੁਰਬਾਣੀ ਔਰ ਗੁਰਮਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਦੁਰਯੋਧਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੇਨ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਾ ਸ਼ਕੁਨੀ। ਸ਼ਕੁਨੀ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਗੰਧਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਉਹ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਏਰੀਆ ਹੈ, ਕੰਦਹਾਰ। ਸੋ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਮਾ ਸ਼ਕੁਨੀ ਸੀ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਅੰਬਾਨੀ ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਦੀ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸ਼ਕੁਨੀ ਕੰਦਹਾਰ ਤੋਂ ਸੀ। ਦੁਰਯੋਧਨ ਦਾ ਅੱਜ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਉਹ ਅੰਬਾਨੀ ਔਰ ਅਡਾਨੀ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫਿਰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰੋਂ
ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹੀ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਔਰ ਸੇਮ ਨਿਆਂ ਦੀ ਔਰ ਹੱਕ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਤ ਐਂਡ ਆਫ ਦ ਡੇ ਐਂਡ ਸਭ ਨੂੰ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਤ ਫਿਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹੱਕ, ਸੱਚ ਔਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਂਡ 'ਚ ਜਿੱਤਣਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋਸਾਇਟੀ ਵਿੱਚ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਪੀਸ ਰੱਖਣਾ ਇਹ ਤਾਕਤਵਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਰਾਜ ਵਿੱਚ ਸ਼ੇਰ ਔਰ ਬੱਕਰੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤਲਾਅ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਪੀਣ। ਸੋ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੁਆਲੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾ ਸਕਣ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਸਟੇਟ ਤੇ ਆ ਗਏ, ਹੁਣ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਪੂਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਔਰ ਪੀਸਫੁਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ, ਬਦਸਲੂਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਇੰਨੀ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਬਰੂਟਲ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਸੌਲਟ ਕੀਤਾ, ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ ਠੰਡ ਦੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਤੇ, ਔਰ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਗਾਈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੱਥਰ ਲਗਾਏ, ਕੰਟੀਲੇ ਤਾਰ ਲਗਾਏ, ਟੋਇਆ ਪੁੱਟਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਛਕਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਪਰੰਪਰਾ ਕੀ। ਭਾਈ ਕਨਈਆ ਦਾਸ ਦੀ ਫਿਲਾਸਫੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਤੇ ਇਹੀ ਕਰਦੇ ਆਏ ਆ ਔਰ ਇਹੀ ਇਹ ਕਰਦੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਹਿਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਹੋਸ਼ੋ ਹਵਾਸ, ਆਪਣਾ ਸਬਰ, ਆਪਣਾ ਧੈਰ ਗਵਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੇਨਟੇਨ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੇ ਐਨ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ, ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖੇਡ ਰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਪੂਰੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ, 4th ਲਾਰਜੈਸਟ ਆਰਮੀ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਖੜੇ ਹੋ ਵਿਦਾਊਟ ਹਥਿਆਰ, ਇੰਨੇ ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਲਗਾਤਾਰ, ਔਰ ਜਦ ਕਿ ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਸ਼ਹੀਦ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਡਾਊਨ ਦ ਲਾਈਨ ਇੱਕ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਥਾਂ ਤੇ ਨਾ ਕੰਬਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਜਾਂ ਐਂਡ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਐਵਰੀਵਨ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਕਲੀਅਰ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਇਹ ਚਾਹ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਕਮਾਂਡ, ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੌਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਇੱਕ ਬੰਦਾ, ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਸਭ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਇੱਕੋ ਚੀਜ਼ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਔਰ ਨਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਖੜਾ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿੱਤ ਹੋਏਗੀ। ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਇਹ ਕੰਮ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਏ ਉਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਲਈ।